ایک زمانے کی بات ہے کہ ایک ریاست میں بہت خوبصورت ملکہ رہتی تھی۔ اس کی خوبصورتی کی وجہ اس کے لمبے حسین گھنے سنہرے رنگ کے بال تھے۔ ملکہ اپنے بالوں سے بہت پیار کرتی اور بادشاہ بھی ملکہ سے اس کے بالوں کی وجہ سے بہت محبت کرتا۔ ملکہ اپنے خوبصورت بالوں کی وجہ سے غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گئی تھی۔ ایک دفعہ ملکہ اپنے باغ کے محل میں کھڑی تھی کہ ایک چڑیا آئی۔ چڑیا سردی سے ٹھڈر رہی تھی۔ چڑیا ملکہ کے پاس آئی اور ملکہ کو کہنے لگی، ملکہ تم اتنی خوبصورت ہو، تمہارے اتنے حسین بال ہیں۔ پہلے تو ملکہ چڑیا کو بولتے ہوئے دیکھ کر ڈر گئی اور پھر کہنے لگی، تم بولتی بھی ہو؟ تو چڑیا نے کہا، ہاں میں بولتی بھی ہوں، مجھے تم سے ایک مدد چاہیے۔ ملکہ نے کہا، کیا مدد؟ چڑیا نے کہا، تم تو اتنی حسین اور جمیل ہو اور تمہارے اتنے لمبے بال ہیں، اپنے بالوں کا تھوڑا سا حصہ کاٹ کر مجھے دے دو تاکہ میں اپنے گھونسلے میں رکھ لوں۔ یہ نرم و ملائم بال میرے گھونسلے کو گرم رکھیں گے، جس کی وجہ سے مجھے سردی کم لگے گی۔ ملکہ نے جب اس کی بات سنی تو غصے سے کہنے لگی، میرے بال بہت خوبصورت ہیں، تیرے گندے گھونسلے میں رکھنے کے لیے نہیں ہے، میں اپنے حسین بال ہرگز تمہیں نہیں دوں گی۔ چڑیا نے اس کی بات سنی اور کچھ نہ بولی، بس ملکہ کے ارد گرد چکر لگانے لگی اور ساتھ ساتھ گانا گانے لگی، پتجھڑ جب آئے گی ملکہ کے بال کھائے گی، برسات پتے لائے گی ملکہ بال نہ پائے گی۔ یہی گانا بار بار گاتے گاتے چڑیا اڑ گئی، لیکن ملکہ کو اس کی بد دعا کی پرواہ نہیں تھی۔ اسی طرح دن گزرنے لگے اور پتجھڑ کا موسم آ گیا۔ درختوں سے ہلکے ہلکے پتے گرنے لگے تو ملکہ کے بال بھی اسی طرح گرنے لگے۔ پہلے تو ملکہ نے نظر انداز کیا، لیکن کچھ وقت کے بعد ملکہ کے آدھے بال جھڑ چکے تھے۔ ملکہ روتے روتے بادشاہ کے پاس آئی اور اس کو سارا قصہ کہہ سنایا۔ بادشاہ ملکہ کے اس وہم پر ہنس دیا اور کہنے لگا، کیسی باتیں کرتی ہو، کوئی چڑیا کیسے تم کو کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے، کچھ بال ہی تو جھڑے ہیں، ٹھیک ہو جائیں گے۔ اتنا کہہ کر بادشاہ چلا گیا۔ اس دوران ملکہ نے رنگ رنگ کی تیل اور دوائیاں اپنے سر پر لگائیں، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ایک رات بہت آندھی چلی اور درختوں کے سارے پتے جھڑ گئے۔ صبح جب ملکہ بیدار ہوئی تو درختوں کی جانب دیکھا تو درختوں کے پتے بالکل جھڑ چکے تھے۔ ملکہ بھاگتے ہوئے شیشے کے سامنے گئی تو یہ دیکھ کر چلا اٹھی کہ اس کا ایک بھی بال اس کے سر پر نہیں ہے اور وہ بالکل گنجی ہے۔ ملکہ نے رو رو کر پورا محل سر پر اٹھا لیا۔ یہ بات بادشاہ کو بھی پتہ لگی تو بادشاہ فوراً آیا اور ملکہ کو دیکھا تو اس کے سر پر ایک بھی بال نہیں تھا۔ بادشاہ یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوا اور ریاست کے قابل حکیموں کو بلایا، لیکن ان کے تیل اور دوائیوں سے ملکہ کا ایک بھی بال نہیں نکلا۔ ملکہ اپنے بالوں کے غم میں زیادہ تر بے ہوش ہی رہتی۔ جب بھی وہ کسی عورت کے بال دیکھتی تو بے ہوش ہو جاتی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ساری عورتیں اپنے سر پر ٹوپیاں پہن لیں، کوئی بھی ملکہ کے سامنے اپنے بال نہ دکھائے۔ تو بادشاہ کے حکم پر عمل ہوا اور ریاست میں ہر ایک لڑکی نے اپنے بالوں کو چھپانے کے لیے ٹوپیاں پہن لی، لیکن ملکہ کو اس سے بھی سکون نہ آیا تو بادشاہ کو کہنے لگی، تم ریاست کی ہر ایک لڑکی کے بال کٹوا دو۔ چونکہ بادشاہ ملکہ سے بہت پیار کرتا تھا تو اس نے حکم دیا کہ کل ہی ریاست کی ہر ایک لڑکی، ہر ایک عورت کو جمع کیا جائے اور اس کے بال کاٹ دیے جائیں۔ یہ بات ریاست میں آگ کی طرح پھیلی۔ ریاست میں ایک غریب مچھیرا رہتا تھا جو اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا۔ جب اس کی بیوی نے یہ خبر سنی تو وہ بہت روئی۔ مچھیرا اپنی بیوی کی یہ حالت دیکھ کر بہت پریشان ہوا۔ وہ اپنی بیوی کو پوری رات دلاسا دیتا رہا۔ اگلے دن ریاست کی ہر ایک لڑکی، ہر ایک عورت بادشاہ کی محل کے باہر آ گئی تھی۔ بادشاہ نے پہلی لڑکی کا نام لیا اور کہا اس کے بال کاٹے جائیں۔ تو پیچھے ہجوم سے مچھیرا نکل کر سامنے آیا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، مجھے 10 دن دیے جائیں، اگر میں ملکہ کے بال واپس نہ لا سکا تو پھر اس کے بال کاٹ دینا، اور اگر میں لے آیا تو؟ بادشاہ بولا، اگر تم لے آئے تو پھر میں تمہیں اپنی آدھی سلطنت تحفے میں دوں گا۔
मछेरा 10 दिन का वक्त लेकर अपने सफर पर रवाना हो गया। मछेरे ने अपनी माँ से सुना था कि यहाँ से 2 रियासत दूर एक दरिया के पार एक जादूगरनी रहती है जो कुछ बीज देती है, जिसको सर पर डालने से लंबे और घने बाल निकल आते हैं। तो मछेरा उसी जादूगरनी की तलाश में सफर को निकल पड़ा। वो चलता चलता जंगलों, सहरा और रियासतों को अबूर करके एक दरिया तक पहुंचा, जिसके कोने में एक कश्ती खड़ी थी। कश्ती के साथ 3 रंग के दरख्त थे। पास जाने पर मछेरे की आंखें तो फटी की फटी रह गईं। जब उसने दरख्त देखे, क्योंकि दरख्तों में से एक दरख्त सोने का था, दूसरा हीरे का और एक मटर का दरख्त था, तो मछेरे ने सोने के दरख्त से सोने के सिक्के उतार लिए, हीरे के दरख्त से हीरे उतार लिए और उसे भूख भी लगी थी तो उसने चंद मटर भी तोड़ लिए और इन सब चीजों को लेकर वो कश्ती में सवार हुआ और अपने सफर को रवाना हो गया। अभी कश्ती दरिया में ही थी कि एक खूबसूरत रंग बिरंगी तोता आकर कश्ती पर बैठ गया। मछेरे ने समझा कि उसको भूख लगी है, तो मछेरे ने तोड़े हुए मटर तोते को खिलाना शुरू कर दिए। मटर खाकर तोता बोलने लग गया। मछेरा ये देखकर डर गया कि एक तोता कैसे बोल सकता है। तोते ने कहा, मुझे पता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन तुमने मेरी भूख मिटाई है तो मैं तुम्हें उस जादूगरनी का पता बताता हूँ। तो ये कश्ती तुम्हें समंदर के किनारे लगाएगी। समंदर के किनारे थोड़ा सा आगे एक जंगल है। इस जंगल में एक जादुई बोलने वाला पहाड़ है। बाकी का रास्ता वो तुम्हें बताएगा। तोता ये बोलकर उड़ गया। उतनी देर में कश्ती समंदर के किनारे लग गई। मछेरा कश्ती से उतरा, थोड़ा सा आगे गया तो जंगल आ गया। जंगल अबूर करके पहाड़ के मुंह पर ठहरा। मछेरे ने जूं ही पहाड़ के मुंह पर हाथ रखा, पहाड़ जोर जोर से हिलने लग गया और पहाड़ की आंखें, मुंह और कान बन गए और पहाड़ बोलने लग गया कि तुम क्या चाहते हो, तुमने मेरी नींद में खलल डाला। मछेरे ने बताया कि मैं वो बीज की तलाश में हूँ जो सर में डालने से बाल उगाते हैं। पहाड़ ने कहा, मैं तुम्हें इस तक पहुंचा सकता हूँ, लेकिन पहले तुम मेरी एक पहेली का जवाब दो। मछेरे ने कहा, पूछो, क्या पहेली है? पहाड़ बोला, मैं कीमती हूँ, नायाब हूँ, बादशाहों की ख्वाहिश हूँ। मुझको समंदर में ढूंढते हैं, मुझको पहाड़ों में ढूंढते हैं, बगैर कानों के होता हूँ, कान में बोलता हूँ, बोझो तो जानो मैं कौन होता हूँ। मछेरा सोच में पड़ गया और कुछ देर सोचने के बाद उसने सोने का एक सिक्का निकालकर पहाड़ के सामने किया तो पहाड़ चिल्ला उठा, ये मुझे दे दो, ये मुझे दे दो, तुम्हारा जवाब बिल्कुल ठीक है और वो जवाब है सोना। तो मछेरे ने पहाड़ से कहा कि ये सोने का सिक्का मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन उसकी शर्त ये है कि तुम मुझे वो बीज तक पहुंचा दो। तो पहाड़ ने कहा, ठीक है। पहाड़ ने मुंह खोला तो मछेरा उसके अंदर दाखिल हो गया। अंदर दाखिल हुआ तो पहाड़ जोर जोर से हिलने लगा कि इसके हाथ से ये सोने का सिक्का गिर जाए, लेकिन मछेरे ने सोने के सिक्के पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली और आगे चलता गया। थोड़ा सा आगे गया तो जादूगरनी बुढ़िया मंत्र पढ़ती हुई नजर आई। मछेरा उसके सामने आया और बुढ़िया से मुखातिब हुआ तो बुढ़िया ने कहा कि तुम कौन हो और अंदर कैसे आए। तो मछेरे ने बताया कि मैं इन बीजों की तलाश में हूँ जिसको सर पर डालने से बाल उगाते हैं। बुढ़िया जोर जोर से हंसने लगी और कहा कि ऐ नामुराद इंसान, मैं तुझको एक आम से इंसान को वो बीज क्यों दूंगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, अगर तुम मुझे कुछ ऐसा दो कि मैं खुश हो जाऊं तो मैं तुम्हें वो बीज दे सकती हूँ। मछेरे ने बहुत सोच विचार के बाद सोने का सिक्का निकालकर जादूगरनी के सामने किया, लेकिन जादूगरनी ने उस पर कान न धरे। तो फिर मछेरे ने हीरे निकालकर जादूगरनी को दिखाए तो जादूगरनी की आंखें फटी की फटी रह गईं और वो चिल्लाकर कहने लगी, ये मुझे दे दो, मैं तुम्हें बाल उगाने वाले बीज दे दूंगी। मछेरे ने जादूगरनी को वो हीरे दिए और जादूगरनी ने वो बीज मछेरे को दे दिए। मछेरा पहाड़ से बाहर निकला और पहाड़ के मुंह के अंदर अपने सारे सोने के सिक्के डाल दिए और अपना वापसी का सफर तय करने लगा। दूसरी तरफ मछेरे की बीवी बहुत परेशान थी क्योंकि बादशाह का दिया हुआ 10 दिन का वक्त खत्म होने को था और अगले दिन ही बादशाह के हुजूर पेश होना था। और अगला दिन आ गया। सारी रियासत की औरतें बादशाह के महल में इकट्ठी हो गई और बादशाह ने ऐलान किया कि सबसे पहले मछेरे की बीवी के बाल काटे जाएं। जो ही मछेरे की बीवी के बालों पर शाही हजाम ने हाथ रखा, मछेरा पीछे हुजूम से बोल पड़ा, रुक जाओ, और भागता भागता आ गया और बादशाह से कहने लगा,
میں وہ بیج لے آیا ہوں۔ مچھیرے نے وہ بیج نکالے۔ ملکہ نے جب وہ بیج دیکھے تو فوراً کہنے لگی، یہ میرے سر میں ڈال دو۔ مچھیرے نے وہ بیج ملکہ کے سر میں ڈال دیے۔ بیج کے ڈلتے ہی ملکہ کے بال کندھوں تک ہو گئے، کندھوں سے کمر تک ہوئے اور کمر سے نیچے زمین پر لٹکنے لگے۔ ملکہ اپنے بال دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور بادشاہ نے انعام میں اپنی آدھی ریاست مچھیرے کو دے دی۔ مچھیرا اور اس کی بیوی ریاست پر حکمرانی کرنے لگے۔